اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wasallim. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka, dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح بقية الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، سيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوخ، سنن gunung jati Syarif Hidayatullah bin Abdullah, وجميع ذرية سيدنا حسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، سيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني، والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد، والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس، والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، والحبيب أبي بكر بن عبد الله بن طالب العطاس، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن الحامد، والحبيب أحمد بن علي الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب علي بن حسين العطاس، والحبيب سالم بن أحمد بن جندان، والحبيب نوفل بن سالم بن جندان، والحبيب محمد بن علي الحبشي، والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد، والحبيب منذر بن فؤاد المساوى وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الشيخ محمد ياسين الفداني، وكي هجي خالد بنكالن، وكي هجي هاشم أشعري، وكي هجي بيسي سانسوري، وكي هجي عبد الحدي زاهد، وكي هجي مرزوقي زاهد، وكي هجي عبد الله فقيه، وكي هجي محمد فاروق، وكي هجي محمد أرواني، وكي هجي أحمد بشير وأصولهم وفروعهم، وإلى أروى الوالد هجي صوفيان بن دلات وهجي سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني بن هجي رايا بن هجي ناوي بن هجي تام بن هجي سعيد بن بك جهران، جدي كي هجي مصنف بن قرو هجي إلياس بن هجي شهر بن عيسى بن بك جهران، جدتي هجي فاطمة بنت صالحون، وجدتي هجي أمينة بنت جاود، وجدي جدته هجي سليمان هجي قريش، جدتي هجي صوفيا بنت سدين، وجدتي هجي فاطمة بنت النار، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah majlis ahbabus salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Malam ini kita semua masih diberikan Allah nikmat panjang umur, sehat wal afiat dan taufik hidayah mau hadir ke majlis ilmu. Mudah-mudahan dari majlis ini Allah akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita malam ini masih dalam babul hibah, bab yang membahas tentang hibah, ya. Terakhir kita membahas tentang syurutul mauhub, syarat benda yang akan dihibahkan, ya. Kemarin kan persyaratannya itu adalah an yasihha bai'uhu, ya. Syarat benda yang boleh dihibahkan, dikasih ke orang lain adalah benda yang sah untuk dijual. Kalau benda itu sah untuk dijual, maka boleh dihibahkan, gitu ya. Berarti bagaimana yang sah dijual? Wa huwa ma tawaffarat fihi syurutul bai' al-khamsah, yaitu benda atau sesuatu yang memenuhi 5 syarat jual beli di bab bai' kemarin, ya. Jadi pemahamannya setiap benda yang sah dijual maka sah dihibahkan, gitu ya. Dan juga setiap benda yang tidak sah dijual berarti tidak sah dihibahkan, kan gitu ya. Jadi syaratnya benda ini sah untuk dijual. Berarti pemahamannya, pemahaman mantuk, ya, mantuk itu yang terucap, ya. Ada pemahaman tersurat dan tersirat. Kalau kalimatnya syarat sahnya benda yang dihibahkan semua benda yang boleh dijual. Berarti pemahamannya setiap benda yang boleh dijual boleh dihibahkan. Itu yang tersurat. Yang tersirat atau mafhum mukhalafahnya, pemahaman balik, setiap benda yang tidak sah dijual tidak sah dihibahkan, kan gitu ya. Nah, kemarin sudah dibahas tuh, ada beberapa perkara yang tidak sah, ya, dihibahkan, ya. Asya yasihu bai'uha, sah dijual tapi tidak sah dihibahkan. Berarti ini keluar dari kaidah, ya. Kan harusnya kan kalau sah dijual, sah dihibahkan. Tapi ada yang benda atau sesuatu yang dia sebenarnya sah dijual tapi tidak sah dihibahkan. Kemarin kita bahas tuh, kita ulang sedikit aja. Yang pertama malul mukatab, benda atau harta budak mukatab. Ingat ya, budak mukatab itu budak yang sedang berusaha memerdekakan diri dari majikannya, ya. Jadi kalau sudah deal sama majikan, bos saya mau merdeka bos. Baik, kalau ente mau merdeka, ente harus nyicil sama anak 1 juta dalam setahun. Ya, anak kasih waktu tenor 4 kali. Berarti tiap 3 bulan ente nyicil 2,5, gitu ya. Nah, kerjalah ini budak ini. Dia berusaha, dia dagang, dia kerja, dikumpulin sampai punya benda. Tujuannya apa? Tujuannya nanti buat nyicil. Benda yang dia miliki, nah, malul mukatab, harta yang dimiliki oleh budak mukatab, kalau dia jual itu sah. Berarti kan mafhumnya harusnya dihibahkan, boleh dong, kan sah dijual. Tapi ternyata harta mukatab boleh dijual tapi tidak boleh dihibahkan. Kenapa begitu? Karena kan dia menjual berarti dapat hasil, dan memang tujuan dia usaha itu supaya dapat hasil, bisa memerdekakan dirinya. Tapi kalau dihibahkan nggak dapat hasil dong, rugi dia. Harusnya dia bisa nyicil jadi nggak bisa nyicil, maka dilarang oleh syariat. Ente jual boleh tapi ngasih jangan, ya. Yang pertama. Yang kedua, al jariyatul marhunah idza stauladaha ar-rahin al mu'sir, budak perempuan yang digadaikan apabila budak ini adalah budak mustauladah. Mustauladah itu budak perempuan yang pernah dihamili oleh majikannya, karena kan boleh tidur sama budak, ya. Kalau punya anak itu namanya, yang tadinya jariyah atau amah disebut berubah namanya mustauladah, budak perempuan yang pernah melahirkan anak majikan, ya. Nah, majikan ini budak udah pernah ngelahirin anak nih, berarti kan mustauladah sekarang nih, ya. Kalau mustauladah hukumnya gimana? Kalau si bosnya meninggal dunia, maka dia otomatis merdeka, nggak usah bayar apa-apa, karena sudah pernah melahirkan atau memberi anak untuk majikan.
ya. Nah, sekarang kondisinya ada budak sudah mustauladah, udah ngelahirin anak buat majikan. Lalu majikan tiba-tiba bangkrut. Ngutanglah duit. Ya, ngutang duit untuk kepada Yadi. Misalnya anak punya budak, anak ngutang sama Yadi. Jadi anak ngutang duit, ini lagi banyak utang nih, ya, mau minjem duit buat bayar utang atau buat usaha. Kata Yadi, jaminannya apa? Jaminannya budak anak yang perempuan ini, dijaminannya, ya. Nah, budak ini, ya, dijual boleh, karena kan nanti misalnya anak jatuh tempo nggak bisa bayar utang, jadi kan nagih dong, anak ngutang sama Yadi. Ustaz David, mana udah jatuh tempo? Ya Allah, nggak punya duit ya, belum jalan duitnya, usaha belum jalan. Ya udah, otomatis budaknya dijual, boleh dijual. Budak mustauladah itu boleh dijual. Oh, berarti kalau boleh dijual, boleh dihibahkan? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh dihibahkan? Karena ente ini menggunakan budak jariyah untuk jaminan bayar utang. Kalau ente hibahkan pada orang, berarti ente nggak dapat apa-apa dong. Bagaimana ntar bisa bayar utang? Paham maksudnya? Paham ya? Nah, ini yang kedua. Ini juga kalau seandainya nggak paham, ya nggak usah dipusingin lah. Udah nggak ada juga zaman sekarang. Ya, udah nggak ada budak juga. Ya. Ustaz bingung ya. Begitu kalau jadi ustaz, ya. Bingung. Nggak bingung ya? Ya, yang penting pokoknya dia bisa dijual tapi nggak boleh dihibahkan. Itu intinya gitu aja, ya. Lagi kalau dipikirin juga nggak ada juga, ya, sekedar tahu aja, gitu ya. Cuma tugasnya guru ya gitu, nerangin walaupun bendanya udah nggak ada. Al-manfaah, lalu manfaat boleh dijual tapi nggak boleh dihibahkan. Ya juzu bai'uha bil ijarah wala tasihhu hibatuha. Orang memberikan manfaat tempat tinggal, ya, kepada ente, ya, manfaat tempat tinggal kepada ente seperti apakah hibati suknad dar, ya, seperti hibah menempati rumah. Ini anak hibahkan ente, bukan rumahnya ada kasih, ente ada kasih kesempatan ngisi rumah anak. Nah, hibahkan hak untuk ngisi rumah. Nah, ya, anak-anak kasihan ente rumah kontrak, ya. Kata Haji Malik, Ustaz Hafid dari jauh-jauh, rumah anak tuh kok gede, ente isi aja dah. Ya, anak-anak udah nggak ada, ya, udah berjauh-jauh, ente ngisi dah. Bayar Haji, nggak usah bayar, tempat ini dulu. Waktu anak mau minta ya balikin lagi. Namanya hibah sukna, memberikan hak untuk nempatin doang, ya. Tapi sewaktu-waktu ntar boleh dibatalin, ya. Ini boleh nggak anak jual, ya, hak untuk nempatin? Boleh. Artinya gini, wah, rumah ini kegedean nih, Haji Malik ngasih anak nempatin, anak kontrakin aja dah, ya. Anak kontrakin setahun misalnya 20 juta, anak kontrakin 10 juta, nah, 10 juta bisa anda pakai. Boleh nggak begitu? Boleh. Tapi menghibahkan nggak boleh. Ini apa? Menurut sebagian ulama, ya, menghibahkan artinya jangan anak dah. Ya Gus, ente tempatin ya Gus. Ini rumah siapa? Haji Malik, suruh anak tempatin. Ente aja dah. Ente Ustaz gimana? Kegedean, nggak enak kan nih. Nggak kuat bayar listriknya misalnya, ya, gede banget, ya. Boleh nggak menghibahkan? Yang mu'tamad, sebagian ulama mengatakan hibah tidak boleh, tapi menjual atau menjual sih, menyewakan boleh karena ada manfaatnya buat anak. Tapi katanya lakin al mu'tamad sah, dijual manfaatnya boleh, dihibahkan manfaatnya boleh. Jadi ada khilaf dalam masalah ini, ya. Baik. Cuma ya kalau seandainya orang di sini, ya, adabnya itu kita ngisi. Jangan nyuruh orang, ya udah dikasih enak mau tempatin, ya, dikasih, kemudian udah kita disuruh nempatin, kita sewain. Itu kurang adabnya, kurang, ya, cuma boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Baik. Kan kadang ada orang kaya begitu, ya, rumahnya saking banyaknya bingung, nggak keurusan, ya, nggak keurusan sampai, ya, rusak akhirnya. Ya lebih baik diizinin orang nempatin, kan kalau ditempatin dirawat sama dia. Daripada anaknya udah pada punya, dikontrakin kagak ada yang mau kontrak, dijual lah masuk lakunya. Udah deh Ustaz, tempatin deh, ya, tempatin dulu, ntar kalau saya perlu ini, ya, apa boleh, lebih bagus begitu, manfaat dipakai buat pengajian, gitu kan. Baik. Kemudian sekarang yang tadi pemahaman balik, wa istathna minal mafhum. Sekarang yang dikecualikan dari perkara yang dipahami dari kalimat tadi, asya la yasihu bai'uha wa tasihhu hibatuha. Perkara-perkara yang sah, yang tidak sah untuk dijual tapi sah untuk dikasih. Nah, sekarang kebalikan. Kan tadi pemahamannya gini, yang tidak sah untuk dijual maka tidak sah untuk dikasih, kan gitu ya. Tadi yang pertama
sah dijual, sah dikasih. Tidak sah dijual, tidak sah dikasih. Ini gampang. Tapi tadi ada pengecualian, ya. Sah dijual tapi tidak sah dikasih. Tadi 3 macam. Sekarang yang kedua, tidak sah dijual, tidak sah dikasih. Tapi ada pengecualian. Sebenarnya dia nggak sah dijual, tapi kalau dikasih boleh. Nah, beda lagi sekarang nih. Apa itu? Yang pertama, habbatul qamah wa nahwiha. Sebiji gandum. Sebiji gandum. Ini dijual nggak sah. Kenapa nggak bernilai? Saya mau beli sebiji gandum, ayo. Sebiji buat apaan? Ya, nggak bernilai. Ya, tapi kalau ente kasih orang, Cak, Anda punya sebiji gandum buat ente, mau nggak? Nggak apa-apa, berkah. Bekas antum, boleh dihibahkan. Jual nggak boleh. Artinya nggak boleh, nggak sah dijual. Kecuali mungkin memiliki nilai historis. Ini biji apa? Dulu pernah dipegang sama Rasulullah. Oh, itu beda. Ya, yang megangnya Rasulullah. Atau selai rambut. Rambut siapa ini? Ayo ting ting nggak laku, ya. Cuma rambut Rasulullah. Wow, rebutan orang. Dilelang bahkan mungkin 1M, 2M. Wow, rambut Rasulullah. Siapa yang nggak mau megang? Ya, siapa yang nggak mau punya? Ya, Sayyidina Khalid bin Walid saja setiap perang naruh rambut Rasulullah di topi perangnya. Menang mulu, ya. Tabarukan, ya. Tabaruk bi athari sholihin, ya. Mencari berkah, ngalap berkah dengan bekasnya orang-orang soleh. Apalagi Rasulullah aslahus sholihin, yang paling soleh di antara orang-orang soleh. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau sebiji gandum, sebiji beras, sebiji jagung dijual nggak sah, tapi dikasih boleh. Ya. Yang kedua, hakut tahajur. Ini juga mungkin udah jarang nih. Hak tahajur. Tahajur itu gini. Kalau dalam syariat itu kan tanah ini kan luas. Kalau ada tanah di hutan nggak ada pemiliknya. Ya. Ini kalau bukan di Indonesia. Kalau Indonesia kan bumi, tanah, air, laut gitu kan ya. Dan isinya dikuasai oleh negara, itu jadi udah hukum negara dah. Jadi kalau pakai hukum syariat, kalau ada lahan belum ada yang miliki, maka kita boleh tahajur. Tahajur itu membatasi dengan batu, ya. Jadi ditumpukin batu, kita mau nandain semana nih, kayak orang-orang dulu nih. Sebenarnya gampang banget, ada tanah kosong, ya. Apalagi kalau babat tanah apa gitu kan ya, babat tanah apa. Nah, itu kalau dia babat tanah ini, terus dia pagerin sama dia bikin rumah, dia bikin kebun, itu punya dia semua itu. Mau 10 hektar, 1000 hektar terserah, punya dia. Ya, kalau zaman dulu gitu ya. Nah, kalau ada orang ini misal tanah nih ya, kosong, dipagerin sama dia, ya, dipagerin. Tapi kapan dia bisa memiliki? Kalau cuma dipagerin doang, belum jadi milik dia. Jadi milik dia itu kalau dia hidupkan tanah itu. Arti dihidupkan, dia bikin rumah, dia bikin kebun, atau bikin sawah, ya, atau bikin kolam apa dah gitu, sumur. Nah, itu jadi milik dia tuh. Yang tadi dipagerin, dihidupin jadi punya dia. Ya, tinggal bikin sertifikat aja ke BPN, gitu, ibaratnya gitu. Ya, tapi dalam hukum syariat itu udah punya dia. Kalau dia hidupkan tanah itu. Tapi kalau dia cuma ngebatuin doang, magerin pakai batu doang, tahajur namanya, ya. Nah, ini belum jadi milik dia. Karena belum jadi milik dia, kalau dia jual sama orang nggak sah. Sesuatu yang tidak dimiliki nggak sah untuk dijual, ya kan? Karena dia baru nandain doang dengan batu. Dijual nggak sah, tapi kalau dia mau hibahkan sah. Paham maksudnya? Ancak datang, saya udah magerin nih, Ustaz, mau tinggal di sini. Rencananya gitu, Cak. Cuma ini orang tua nyuruh pulang, nggak boleh di sini, suruh balik ke kampung, ngolah sawah di sono. Ini gimana, Ustaz? Udah buat ente aja dah. Nah, boleh nggak begitu? Boleh. Walaupun Ancak nggak magerin, tapi jadi punya Ancak. Hak tahajurnya pindah ke Ancak. Kalau Ancak hidupin tuh tanah, jadi milik Ancak. Paham? Tapi ente jual ke Ancak nggak boleh, karena bukan punya ente, belum ente miliki. Paham jelas kira-kira? Ini pun udah jarang lah sekarang ya. Kemudian as-suf wal laban wa jildu syah al maj'ula udhiyatan wal mandhura. Ya, bulu atau maksudnya bulu sini ya, bulu domba tuh, bulu domba, wal laban dan susu, wa jildu syah dan kulit domba yang dijadikan untuk kurban atau dinazarkan. Gini, kita ini korban kambing ini ya. Ya. Bulunya itu kan, kalau domba ada bulunya, kayak sound sheep tuh kan, diambil bulunya, dibikin jaket apa segala macam ya.
selimut apa yang dari bulu kambing, anget soalnya ya. Bulu kambing itu punya keistimewaan, kalau jadikan baju anget ya di badan. Itu bulu kambing, susu kambing, kulit kambing yang ingin dijadikan kambing korban. Kalau sudah dibilang saya ini kambing ini, domba ini saya jadikan korban saya nanti Idul Adha, berarti nih ini kambing ya, bulunya, kulitnya, susunya nggak boleh dijual. Tapi kalau dihibahkan boleh. Jelas ya. Kayak misalnya ente nyembelih hewan korban nih, nyembelih hewan korban kan ada kulitnya ya, boleh tuh ente jual tuh kulit? Nggak boleh. Kulit ente nggak boleh jual, cuma ente kasih sama orang boleh nggak? Boleh. Itu paham ya. Jadi kalau sudah dijadikan udhiyah, diniatkan ini sebagai udhiyah, atau bahkan dinadarkan, saya nadar mau korban kambing ini buat Idul Adha, berarti ini kambing lu dinadarkan, ente bahkan nggak boleh ngambil sama sekali ya. Nah kan kata kalau korban boleh nggak kita ngambil daging korban? Boleh ya. Sebenarnya dalam syariat itu kalau kita korban kambing ya, itu kita ngasih orang fakir miskin sedikit doang, misalnya sekilo 2 kilo cukup, sisanya kita makan sendiri boleh. Yang penting udah korban. Tapi afdolnya nggak gitu. Yang paling afdol sebagian ulama mengatakan sedekahin semua ya. Ada yang mengatakan enggak, jangan sedekahin semua, ambil ya sepertiga. Buat apa ini? Kita makan juga, kita bagiin ke apa? Jadi dibagi 3 tuh, sepertiga buat fuqara masakin, sepertiga buat hadiah. Boleh nggak ngasih korban ke orang yang mampu? Boleh, nggak masalah. Hadiah, makanya kalau panitia korban kan dibagiin ke warga RT. RT ada yang mampu dan enggak, warga RT. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, sepertiga buat yang korban. Karena Rasulullah pun merasakan daging kurban walaupun nggak banyak. Jangan kebanyakan ngambilnya, bagian dikit jangan. Ya, boleh kita makan, tapi kalau bisa jangan berlebih sepertiga. Ya. Oh jangan, nggak boleh. Hewan kurban ini untuk muslim saja. Ya, kalau ente mau ngasih misalnya Bang Parta mau nggak punya duit mau beliin daging kambing, orang tangga Kristen susah nih, orang Islam pada makan kambing kan nggak boleh kasih. Saya beli dah kambing kasih dia, boleh nggak? Boleh. Sedekah buat orang kafir boleh, nggak masalah. Cuma kalau daging kurban nggak boleh. Zakat nggak boleh. Itu khusus untuk orang-orang Islam, gitu ya. Baik. Gimana hukumnya kalau kurban, kulit hewan kurban diambil panitia lalu dijual, boleh apa enggak? Jadi caranya gini, ya. Panitia itu kan pelaksana doang sebenarnya. Panitia pelaksana. Yang korban kadang bukan dia. Yang korban dia cuma sekedar motong, menitin, nyesetin, nyacak-nyacak gitu. Cuma yang korban biasanya umumnya bukan panitia. Ya, mudah-mudahan sih panitia juga dia korban juga gitu. Pengennya sih begitu pengennya. Ya, cuma kan nggak semuanya begitu. Kadang motongnya rajin, dia nggak pernah korban. Ya, seandainya mungkin orang susah kali. Ya, ini kita nih usahain setiap tahun kalau bisa korban. Walaupun satu rumah cuma satu, minimal satu orang dah ada yang korban. Itu ya biar gugur kesunahannya. Jadi dari mulai sekarang kalau bisa nabung. Nurul Yakin alhamdulillah bikin tabungan, Ahbab bikin tabungan, nabung. Nah, kalau dia berkorban lalu diserahkan ke panitia, dipotong sama panitia. Kulitnya diapain dia, Ustaz? Ya. Kalau panitia ingin menjual, caranya gimana? Caranya itu kulit ya dihibahkan dulu ke panitia. Panitia siapa? Ya tunjuk siapa orangnya. Ya, bisa ijab kabul dulu. Misalnya saya panitia nih. Anca yang motong sapi apa yang korban sapi. Anca, Bajin Halim, mengajari terus 7 orang. Ya. Maka ini tanya ini gimana nih? Kulit gimana? Kata yang lain, udah buat Ustaz Hafid aja dah. Nah, kalau udah buat saya kan saya panitia nih, ya. Jadi kan panitia sebenarnya saya doang, banyak. Cuma atas nama Ustaz Hafid, buat Ustaz Hafid. Nah, itu terserah saya. Kalau mau saya jual boleh, mau saya bikin kerupuk kulit boleh. Silakan aja. Ya. Jadi dikasih ke panitia, udah jadi hak milik saya jual. Saya tahu diri juga, saya kan nggak sendirian, rame-rame kita bagi-bagi duitnya nih, boleh juga. Atau kita buat makan-makan, boleh, nggak masalah. Yang penting sudah dihibahkan. Sama seperti daging yang sudah diberikan ke panitia, karena dia berhak misalnya, ya dapat jatah, panitia dapat jatah, ya karena termasuk imma dia fuqara masakin atau dihibahkan, disedekahkan untuk panitia, boleh nggak masalah.
Ya. Nah, kalau sudah dikasih ke panitia, lalu misalnya dikumpulin lagi buat makan-makan bareng-bareng, boleh ya? Boleh, nggak masalah. Boleh-boleh aja. Tapi yang penting caranya, ya. Jangan main ambil aja, ya. Nah, harusnya kan itu dihibahkan. Dihibahkan ke siapa dulu, ya. Kalau seandainya bilang, ya terserah panitia ada mau ngasih siapa, itu aman dah tuh. Ya biasa begitu biasanya. Atur aja ya, Ustaz, untuk saya percaya sama antum dah. Nah, itu terserah dia dah tuh, ya. Nah, cuma kalau seandainya si yang korban misalnya itu ntar kulitnya buat si fulannya, harus itu nggak boleh kita nggak mau dah, jangan, itu harus buat panitia, nggak boleh begitu ya, karena tergantung yang korban mau ngasih siapa gitu. Dikasih yang punya korban, oh dia nikmatin juga maksudnya 7 ya, 1/7 berarti dipotong 7. Ya. Ya. Iya, benar. Ini kebanyakan yang korbannya ini nggak dapat. Jadi kebanyakan dari panitia Ya, memang gini. Ya, saya merhatiin beberapa tempat korban itu beda-beda caranya. Kalau saya dari kecil melihat bapak saya itu, kalau ada orang andil, dari dulu nih saya perhatiin tuh, ya, yang misalnya sapi, 7 orang, ya. Itu 7 orang itu nanti itu tiap orang dikasih yang korban itu per orang 5 kilo. Jadi jumlah total 35 kilo. Sama misalnya kayak jeroan tuh, hati, jantung, limpa gitu ya. Itu dibagi 7. Ya. Jadi seorang dapat 1/7. Itu nggak dimasukin ke bagian mustahik tuh buat yang korban, ya. Bahkan kulit sebagian potong 7, ya. Ada yang saya nggak mau dah, ada yang begitu ya, ribet misalnya gitu ya. Tapi kalau ada yang mau dibagi 7, ya, dibagilah ke yang korban. Boleh nggak Ustaz? Boleh, karena dia berhak nerima kalau dia mau ngambil, ya. Bahkan saya ketika jadi ngikutin membuat tabungan korban, saya ngikutin gaya bapak saya tuh, saya bagi 7, ya, tiap orang 5 kilo, ya, hati, ampla, jantung, limpa, paru-paru itu 1/7, kaki, ya, kaki ada 4, itu otomatis nggak bisa bagi 7, kasih yang 4, kasih sapi kaki atau ya, buntut kasih 1, nah, kan sisa yang 2 belum nih, pala belah 2, yang mau ambil silakan. Kadang pengalaman yang saya jalanin, ada sebagian yang korban, nih antum dapat jatah 5 kilo daging sama iga full 1, ya, sama yang 1/7, sama kaki kalau mau ambil, ya. Mau ambil nggak? Kalau ya Ustaz, saya ambil. Bahkan kadang gini, saya tambahin 5 kantong yang isi sekilo, kalau siapa tahu dia mau bagi saudaranya gitu ya, mau bagi tetangganya, kasih tuh. Jadi 5 kilo plus 5 kantong, jadi dia bawa pulang daging 40 kilo 10 kilo, 5 kilo buat dia, yang 5 kilo, sekilo untuk dibagi-bagiin. Ada yang mau dibawa silahkan, ada yang bilang saya nggak mau ngambil Ustaz, terserah antum aja mau kasih siapa. Nah, kalau terserah kita gampang nih, kita mau bagi siapa kek boleh gitu ya. Waktu itu waktu di Legoso di Wahyu, ada bilang ada 2-3 orang, Ustaz saya nggak mau ngambil, yang penting saya ikut korban udah selesai, saya udah percaya sama antum, ya. Ya udah, 5 kilo kasih bapak, 5 kilo kasih Abu Umar. Ya nggak mau ambil itu bagi buat guru-guru biar pantas kita ngasih guru gitu, 5 kilo kita bawain, ya kirim Gojek, Beb kirim, alhamdulillah, ya makasih Beb. Jadi boleh begitu. Jadi kalau tanya boleh apa nggak ngambil, boleh nggak masalah, ya. Tapi kalau dia mau serahin semua lebih afdol. Nah ini yang kadang, ya, panitia makanya yang sembarangan, ya ini yang kadang salah nih, ya. Memang panitia termasuk yang mau dikasih boleh-boleh saja. Cuma kalau saya pribadi gini, kalau panitia misalnya kita temuin 1 kambing 1 sapi, panitia 10 misalnya, ya, itu ntar panitia 10 orang itu dia dapat bagian atas nama mustahik, ya kan, 1 orang kita bikin sekilo misalnya, ya, dicampur jeruan lah gitu ya, sekilo atau 0,8 kilo sama jeruannya sekilo dah gitu ya. Tapi khusus untuk panitia kita jatahin 2 kantong. Nah, kalau udah ditentuin begitu enak, jadi dia nggak ngambil sembarangan,
Karena kalau nggak jelas aturannya, main potong-potong aja, paha khas potong, ya, buntut potong, leher berpedo potong, mana nih udah hilang lu, ya, udah bawa di pojok-pojok situ, apaan tuh? Nggak boleh begitu panitia. Makanya harusnya kepanitiaan itu ada ketua. Siapa ketuanya? Misalnya Baji Malik tuh yang nanti apa sih kalau orang pengen kerja di apa itu namanya? Hah? Di briefing, bahasa briefing. Di briefing dulu. Nih ingat ya, aturan main kita panitia semua dapat sama mustahikin per orang sekilo 1 bungkus. Cuma panitia 2 bungkus karena capek, wajar. Kan dia nyacak 2 kilo. Ya, sama ntar ada makan panitia. Ya, ada makan panitia bareng-bareng. Udah itu aja. Jangan mentang-mentang panitia bawa baskom. Ini kejadian Baji di satu masjid itu dilihat orang banyak, biasa aja, nggak punya malu. Baskom gede, paha potong sama dia, buntut potong sama dia. Wah, ya Allah, naudzubillah. Ini gimana? Korban kagak, ngambil paling banyak. Insya Allah ya, jangan. Jadi bikin aturan biar jelas supaya semua dapat, gitu ya, semua dapat. Kasihan orang-orang, ya. Jangan sampai kita nguasain semua kambing, harusnya se-RT bisa dapat cuma panitia doang. Harga cuma setengah kilo, panitia bawa 3 kilo, ya Allah. Ya. Hah? Jangan di masjid, ntar ini kotor masjid ya. Banyak tai, banyak darah, jangan di masjid, jangan di luar masjid. Ya. Korban di masjid kotor lah. Dia berak kencing ya. Ngaco. Jelas ya. Jadi kita kembali ke bab hibah. Jadi kalau ada hewan yang dikurbankan, bulunya, kulitnya, susunya itu dihibahkan boleh, tapi dijual nggak boleh. Ya, itu bedanya. Kemudian yang keempat, athimar qabla budwi shalah, buah sebelum kelihatan matang. Misalnya rambutan, kecapi, duren, itu boleh nggak Ustaz? Masih pentil dijual? Nggak boleh. Nggak jelas bakal jadi apa enggak. Kecuali udah mulai kelihatan gede, udah kuat nih, bakal matang nih, ente jual boleh tuh. Kan kadang ada itu tuh, ya, tengkulak. Ini berapa nih? 1 pohon gitu ya. Itu boleh nggak jual begitu? Kalau dia jual sudah kelihatan bentuknya, udah kelihatan cakepnya, udah mau matang gitu. Nah, ini bakal matang nih, boleh jual. Cuma kalau masih pentil, nggak sah jualnya. Nggak boleh. Hah? Masih hijau nggak boleh. Kalau udah mengkel-mengkel bakal kelihatan matang nih, nah, ini bakal matang nih, itu boleh. Dijual nggak boleh, dikasih boleh. Ya, kalau dijual nggak boleh. Cuma Baji Malik, Ustaz, ini pohon masih pentil, saya beli ya pohonnya. Jangan punya, nggak sah. Oh nggak sah ya? Ya nggak sah. Cuma antum mau? Ya anak mau nih. Ya, mangga masih pentil. Mau apa? Bini ngidam lagi. Ya saya lagi. Ambil seberapa aja mau ambil. Tapi jual nggak boleh. Ngasih boleh. Karena kalau jual belum kelihatan matangnya dalam fikih nggak sah, karena ada unsur gharar, penipuan. Apa penipuannya? Ya kalau matang, kalau enggak udah dibayar rontok, ya kan, rugi orang. Itu nggak boleh tuh, ya. Unsur gharar tuh dalam Islam nggak boleh perjualan. Baik. Kama qala sahibu Shafat Zubat, tasihu fi ma bai'uhu qad sahha wastafni nahwa habataini qamha. Sah hibah ini dalam sesuatu yang boleh dijual, maka sah dihibahkan. Kecuali apa? Seperti 2 butir gandum, itu nggak boleh dijual, tapi sah dihibahkan. Ini pengecualian. Suratul hibah, wallahu alam. Nah, ini Najmun Nabi belum datang ya? Nurul Fatih belum datang. Ini rencana setelah ini bagi yang mau ikut aja ya. Kita mau rapat maulid. Ini maulid bukan maulid Nurul Yakin, tapi gabungan. Ya, kita punya wadah, punya nama majelis dikasih Habib Umar, namanya Uswah Hasanah. Artinya nih majelis yang saya isi termasuk Nurul Yakin, Ahbabus Sholihin, Nurul Fata, Nisaul Jannah, banyaklah kurang lebih yang ada sebenarnya kalau dihitung-hitung 29 sampai 30 majelis. Ya. Ya, cuma cara bacanya doang. Uswah itu diwakafkan Uswah Hasanah. Soalnya kenapa Habib Umar sebenarnya ngasih nama Uswatun Hasanah dari Habib Umar. Cuma anak klik gitu ya, majelis Uswatun Hasanah banyak banget. Cuma kalau uswah udah jarang. Uswah Hasanah jarang, jadi untuk bedain aja gitu. Nggak pengaruh. Ya sama seperti misalnya sholat sahihah.
sama sholatun shahihatun, jadi ini juga, cuma cara bacanya dimatiin, disukun. Sholat sahihah, sholatun sahihatun, gitu ya, sama aja. Uswatun hasanah, uswah hasanah, sama dede juga. Jadi Habib Umar waktu itu ngasih nama uswah hasanah untuk majlis yang ente isi, Fit. Ya Habib Umar gitu. Bib minta nama Bib buat majlis gabungan. Kata Habib Umar, anak punya pilihan dua, al-barokah sama uswatun hasanah. Ente mau yang mana? Kata Habib Umar, kata saya, terserah Habib aja. Hafid nurut aja. Habib bilang barokah, al-barokah, uswatun hasanah. Kata Habib Umar, udah dah, uswatun hasanah aja dah, kata gitu. Dan ini mudah-mudahan majlis yang ente bina bisa jadi uswah beneran. Atau jadi uswah itu kan panutan yang baik. Jadi majlis yang ente bina ini mudah-mudahan jadi panutan majlis-majlis yang lain. Harapannya apa? Ini majlis bisa solid. Walaupun yang satu dari Nurul Yakin, satu dari Ahbab, satu dari Nurul Fatah, satu dari Najmun Nabi, satu dari Syifaul Khair, Raudhatus Sa'adah. Yang penting kita gabung dalam uswah hasanah, biar gabung semuanya. Ya, akur, solid, baik gitu ya, enggak ada main ya ngiri-ngirian, enggak ada. Gitu. Jadi nanti kalau seandainya pun kita jadi maulid itu atas nama uswah hasanah. Majlis gabungan uswah hasanah. Isinya semua yang majlis yang saya pernah isi kajian, termasuk Nurul Yakin. Nanti akan kita bahas itu di rapat. Bagi yang mau ikut aja ya, yang mau langsung pulang apa-apa ya. Kalau Haji Malik capek kan, ya kalau yang muda-muda silakan. Ntar tinggal tunggu hasilnya juga boleh. Ya itu kita mau bahas. Pertama, kapan kita mau bikin maulid? Ya. Yang kedua, di mana mau bikin maulidnya? Ya. Yang ketiga, pengisinya siapa? Cuma kalau pengisi mungkin udah ada gambaran. Sama mekanismenya aja. Bagaimana ntar untuk sembakonya, untuk makannya bagaimana itu mau kita atur. Siapa panitianya? Dan nanti akan kita bahas di rapat setelah ini. Jadi, sebenarnya saya nunggu dari Najmun Nabi sama Nurul Fatah, belum kelihatan ya. Kalau Nurul Yakin mungkin ada perwakilan. Ya. Apa? Logo lagi dibikin. Ada beberapa pilihan, lagi nunggu aja bagaimana cakep gitu ya. Mudah-mudahan sih jadi. Mudah-mudahan sebelum acara kita punya logo. Jadi ntar logonya dua, Nurul Yakin dan Uswah. Ya kenapa? Ya katakan kalau seandainya di Nurul Yakin, berarti kan kita nempatin Nurul Yakin, kita numpang namanya. Ya, numpang di Nurul Yakin. Sebenarnya yang ketempatan juga ada. Nurul Fatah siap ditempatin. Najmun Nabi di Muawana siap ditempatin. Cuma lihat kondisi masjid kan lebih besar, ya lebih gede, strategis, parkiran ada, gitu lebih enak. Ada juga keinginan di Wahyu lagi, ya. Cuma ada pertimbangan A dan B yang nanti bakal kita omongin. Kalau saya pun di sini, bapak juga malah nyuruh udah sini aja, masjid aja. Cuma ada pertimbangan juga kalau di masjid ada kendala enggak, gitu ya. Jangan sampai kita ganggu kegiatan atau ada yang nggak seneng, gitu ya. Ya, kalau nggak ada yang nggak seneng, insya Allah sih nggak ada ya. Maulid siapa sih nggak seneng? Ya, insya Allah seneng semua lah. Cuma mungkin untuk mekanismenya aja, penempatannya di mana ya. Nanti mau kita bicaraan gitu. Ya, ada pertanyaan nggak masalah hibah atau di luar hibah? Silakan. Ya. Cuma garap aja. Ya gini. Ini yang perlu diperhatiin nih, ya. Kita punya lahan, lalu daripada kosong, ya, nganggur, ada orang kampung situ, Pak Haji, saya garap ya nanam singkong, nanam apa, kita izinin. Kalau emang ente mau bikin begitu, bikin surat perjanjian. Karena bahaya, ya. Orang kalau sudah merasa nyaman di suatu tempat, diusir susah. Walaupun dia tahu bukan tanah dia. Tapi kalau kita bikin perjanjian, kita lihat sebutin ada materainya, ya. Bahwasanya ini cuma saya izinkan untuk mengelola tanah ini selama saya belum pakai. Kalau saya sudah pakai, maka dalam waktu 5 hari, 10 hari, 15 terserah, maka harus dikosongkan. Itu harus jelas tuh. Jadi ada kekuatan hukum di situ. Kadang kenyataannya nggak begitu. Begitu kita mau pakai, dia susah lepasinnya. Bahkan kadang minta bayaran. Dan itu pengalaman sendiri, mertua gitu waktu di tanah di Sawangan, digarap semua orang, begitu mau dijual, ya, dia minta duit. Padahal kan harusnya dia kasih kita, udah ente nempatin tanah gua, hasil garapan lu ambil kan gitu ibaratnya. Harusnya terima kasih ya, saya selama ini ada tempat. Kalau saya nggak di sini, saya tahu di mana gitu. Harusnya, malah dia minta duit, gitu. Kan aneh orang. Itu zaman sekarang gitu. Jadi kalau itu pun udah dibikin surat perjanjian, gimana nggak dibikin? Ya, jadi hati-hati itu. Ya, kalau ingin nyuruh orang garap tanah kita, bikin surat perjanjian hitam di atas putih. Kalau perlu pakai materai, ya, ada saksi segala macam, jadi enak. Ya, kalau ada bapak cuma nempatin doang, udah sekarang mau dipakai gitu. Ya.
Oh, iya boleh, benar itu, bagus, peringatan. Sebenarnya sih seandainya pun gak diperingatin, orang harusnya tahu tanah orang, itu kan nggak boleh gitu. Jadi jangan ikut-ikutan yang gitu-gitu tuh. Kadang tanah kosong main garap aja, yang punya nggak tahu. Dulu sempat di masjid Madis, nah Najib Nabi tanyain gimana kalau ada tanah kosong kita garap, hasilnya bagaimana? Apa di sini waktu nanya ya, tanah kosong digarap hasilnya bagaimana? Bang ada apa gitu ya? Iya, ya. Gimana itu? Ya kalau ada izin dari yang punya tanah silahkan. Dulu bapaknya kalau kita beli, ya kan, kita belum manfaatnya dibilang anaknya sekarang. Iya, artinya harus diperjelas sama anaknya, kan udah dibeli. Iya, artinya kalau seandainya yang punya pemilik baru bilang jangan ya, saya nggak mau dimanfaatin, nggak boleh, walaupun dulu bapaknya di situ. Kita harusnya tahu gitu ya. Cuma kan orang tahu, kadang tahu hukum, kadang enggak. Kadang yang tahu hukum pura-pura nggak tahu. Itu masalahnya. Ya, tahu hukum nggak boleh, pura-pura aja nggak tahu. Ya, kalau dia nerapin hukum dia nggak bisa manfaatin. Gitu, ya harus hati-hati. Muamalah itu sama orang paling repot. Ya kalau kita nggak tahu kaidahnya, nggak tahu aturannya, kita akhirnya ntar ribut jadinya ujung-ujungnya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, Agus. Gimana kita? Korban. Gini, ya kan emang kebanyakan gitu. Sebagian daging diambil untuk konsumsi panitia. Caranya sebenarnya bisa, caranya gini, ya. Ambil daging, ya potong daging, diukur, ya, lalu dihibahkan dulu ke panitia. Kalau panitia mau nih, ya, dihibahkan dulu ke panitia. Ini sebenarnya cara ngakalin ya, karena ngerti fikih gitu ya. Cara ngakalin supaya nggak dosa makannya, dihibahkan ke panitia. Cuma bilangin, ini anak hibahin serahin lagi kalau mau ya, karena buat makan-makan. Kalau nggak nyerahin lagi jangan makan, otomatis kan nyerahin lagi dia kan, gitu ya. Otomatis dia untuk kesepakatan aja antar panitia dikasih hak, dapat. Nah, yang udah dikasih serahin lagi, buat apaan nih? Buat makan sama-sama. Jadi hibah dari pemilik daging itu nggak apa-apa. Ya, kalau belum dikasih ke seseorang main potong-potong aja, ini punya siapa dagingnya? Harus ada izin, kecuali misalnya saya ikut andil sapi, ya, ada hak saya dan saya mau ngambil hak saya di situ ya, udah hak saya buat masak, nah itu boleh, silahkan. Di luar itu, paham? Atau ada yang Ustaz, kayak kemarin tuh yang waktu di Wahyu, Ustaz saya nggak mau ngambil, terserah antum aja, ada ngomong terserah, ya udah, berarti kita manfaatin. Buat makan panitia itu ada izin dari pemilik daging tersebut. Gitu. Jelas Gus? Jadi caranya gitu, dikasihkan dulu ke panitia, lalu panitia menyerahkan lagi seperti kayak orang vidya beras tuh. Saya terima, saya wakil lagi gitu. Tapi ini bukan wakil lagi, saya terima Gus ya panitia ya. Nanti mau ini nggak, mau kita makan bareng-bareng Pak? Iya, bareng. Ya kembali lagi gitu. Ya caranya seperti itu. Jangan main ambil aja. Ya karena itu daging belum jelas punya siapa itu daging. Gitu, paham? Baik. Kecuali memang ada orang yang ikut andil di situ, jadi hak dia diambil, diserahin untuk disedekahkan, makan bareng-bareng, itu silahkan. Paham? Ada lagi menanya? Ya, bagus. Kulit, ya seandainya, baik. Nah, ya kayak tadi kulit Ustadz. Kan kalau memang mau dibagi tujuh, dikasih ke yang ikut andil misalnya, ya silahkan boleh. Tapi kalau misalnya yang andil bilang udah dah Ustaz, gak usah dipotong-potong dah, udah bagi buat panitia aja, nah boleh. Ya terserah panitia mau dibikin kerupuk kulit. Ya karena sudah diberikan. Nah panitia ini kan kadang panitia banyak, ya hibahnya itu kalau bisa diwakili per orang. Ya panitia nih siapa nih yang nerima nih? Atas nama saya Bang Agus, atas nama panitianya saya serahin Bang Agus nih kulitnya. Nah Bang Agus ngomong dah, ini kita dapat nih ya, atas nama saya kita apain nih? Jual Gus, jual, duitnya bagi, silahkan. Yang penting udah punya ente tuh namanya tuh, ya. Cuma kalau belum jelas, main ambil aja, jangan. Selama ini kan begitu, jadi makanya Bang Malik nanya, gimana itu hukumnya? Gitu kan? Ya semua terjadi karena ketidaktahuan hukumnya seperti apa. Ya kalau tulang itu kan sebenarnya dibagikan ya, cuma tulang dimanfaatin nggak sih? Manfaatin ya,
buat sop ya. Jadi bagi-bagiin aja itu. Ya. Kalau memang nggak ada yang mau nggak dibagiin untuk mustahik karena emang mau tulang Ustaz jarang yang mau, dipotong-potong kecil-kecil, nggak ada manfaatnya. Ya udah, ya dihibahkannya ke panitia. Ntar buat apa? Atau daripada nggak manfaat potong kecil ya kasih ya sepotong gede-gede buat bikin kuah bakso kan enak tuh. Ya daripada beli lumayan beli. So ini 20.000 kan lumayan. Ya. Dulu waktu itu anak awal-awal ngurusin korban nggak ngerti diapain tuh. Manfaatnya Ustaz buat ini. Oh, manfaatnya. Jadi potong-potong bagi-bagiin panitia itu. Hah? Sum-sumnya iya, ya. Sop sum-sum kan apa tuh? Ya. Ya sebaiknya kalau udah diserahkan ke panitia, kalau mau minta ya ikut aturan panitia dulu, karena aturan panitia beda-beda. Ada yang modelnya ibu kalau udah bapak kalau udah nyerahin korban di sini nggak dapat apa-apa ya, ini semua dibagiin. Ya berarti aturannya gitu, mau apa enggak? Kalau mau silakan, enggak jangan di sini gitu. Kalau anak itu pengalaman anak baru 2 kali atau 3 kali gitu ya, 2 kali atau 3 kali itu ya. Itu anak kasih list peraturan dulu nih. Saat saya mau ikut korban nih, oh ini listnya begini ya peraturannya, baca dulu. Tiap orang dapat 5 kilo, dapat limpa 1/7 misalnya ya, 1/7. Terus nanti dapat 5 tentengan buat kalau ngasih tetangga atau saudara. Udah, kalau setuju udah itu doang. Ya, ya Ustaz, bahkan ada udah Ustaz saya nggak usah ngambil, nggak usah ngasih apa-apa, antum atur aja sendiri. Nah itu ada yang gitu. Jadi dari awal tuh kasih tahu dulu, kan beda-beda tiap panitia korban itu peraturannya. Ya, walaupun sebenarnya dia boleh minta boleh, karena dia memang ada hak untuk ngambil bagian dia boleh. Cuma sebenarnya baiknya ngomong dulu, karena udah ada panitianya. Ya, ada panitianya ngomong saya minta ini ya, ada yang bilang ya nggak apa-apa silakan. Gitu ya. Jadi ada tata caranya, kaifiahnya, adabnya ada. Ya kecuali kita motong sendiri, nah, kita yang ngatur dah terserah. Kambing punya kita sendiri sekeluarga nih 7 orang, motong sendiri, ya. Kita ngatur silakan itu mah. Ini kan itu udah selain panitia, ya. Kadang gitu udah selain panitia cuma mau ngatur, ini jangan, ya. Jelas bagus ya. Ada lagi mananya? Cukup ya jam 9 ya. Habis ini kita rapat, soalnya masih ada rapat lagi ya. Mudah-mudahan rapatnya nggak lama ya. Yang penting intinya dapat ya keputusan. Baik, kita baca suratul Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di malam hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menghadiri majlis ilmu, dan mudah-mudahan majlis yang kita cintai ini akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي
يسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش الصحب والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته